بارگاہ الہی میں والد مرحوم کے لکھے ہوئے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اٹھتی ہے جدھر آنکھ ادھر شان خدا ہے، اٹھتی ہے جدھر آنکھ ادھر شان خدا ہے، ہر شے میں جہاں دیکھو وہی جلوہ نما ہے، ہر شے میں جہاں دیکھو وہی جلوہ نما وہ عرش نشین حسن میں بے مثل حسین ہے، مخفی ہے نگاہوں سے مگر دل کے قریب ہے، عمری کی زبان پر ہے فسانہ بھی اسی کا، بلبل بھی اسی کی ہے، ترانہ بھی اسی کا، بادل کی گرج میں وہی بجلی کے شرن میں پرتو ہے اسی نور کا، خورشید و قمر میں پھل اس کے شجر اس کے ہیں، گلزار اسی کے، بحر و بر و دشت اس کے ہیں، کوثر اسی کے، افلاک اسی کے ہیں، اسی کی یہ زمین ہے، ہر ذرے میں پوشیدہ وہی پردہ نشین ہے، کون اس کے سوا اونچائے امید کھلائے، بن آئے نہ جو بات وہی آ کے بنائے، ہر گوشائے کونین میں موجود وہی ہے، راہ پر وہی منزل وہی مقصود وہی ہے، راہ پر وہی منزل وہی مقصود وہی ہے، اٹھتی ہے جدھر آنکھ ادھر شان خدا ہے،
شے میں جہاں دیکھو وہی جلوہ نما ہے. اگر تو زندہ رہے گا. کراچی سے امن کے سفیر جناب انجینئر جمیل صاحب تشریف لائے ہیں. میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں. خواتین و حضرات، میں نے تاریخ میں جتنے عظیم انسانوں کے بارے میں پڑھا ہے وہ مصائب و آلام کی گود میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کی پوری زندگی جود مسلسل سے عبارت ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کا تعلق میں نہیں جانتا، وہ خود جانتے ہیں، وہ بتائیں گے. میری مراد سید عالم زیدی صاحب سے ہے. الحاج سید سعید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا، اور درود و سلام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک حال پر. آج ہم اس عظیم مفکر، اس عظیم رہنما، اس عظیم دوست، اس عظیم عالم کے یاد کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ جس نے پوری زندگی کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. ملت جعفریہ کی نمائندگی کرنے کے لیے میرا دل چاہا کہ علامہ صاحب نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی بات کی. ان کی تقریروں میں کبھی بھی انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، ہمیشہ اصلاح کی بات کی. انہوں نے ہمیشہ اسلام کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کی اور ان کے اہل بیت کی باتیں کی. وہ کبھی بھی اپنی مشن سے نہیں ہٹے. ان کا مشن ہی یہ تھا، اور شاید دشمن کو، اس بدبخت کو اور اس ظالم انسان کو کہ جس نے ہمارے اتنے محبوب قائد کی جان کو لیا ہے، اگرچہ اللہ کی ذات ہی ہے زندگی اور موت کی مالک، لیکن کچھ ایسے شر پسند بھی اس معاشرے میں قائم ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کو اس کی دھرتی پر زندہ نہیں دیکھنا چاہتے. جو اللہ کا نام لے، اللہ کے بندوں کے کام آئے، جو اتحاد کی بات کرے، جو اتفاق کی بات کرے، جو ملک کی سلامیت کی بات کرے، جو ملک کی بقا کی بات کرے، وہ جو دشمن ہیں، دہشت گرد ہیں، انہیں یہ باتیں شاید پسند نہیں ہیں. لیکن یہ ہمیشہ ہوتا رہا کہ شہادتیں پیش ہوتی رہیں، اللہ کا نام زندہ رہا، سرکار کا نام زندہ رہا. ہم سب بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہمیں دشمن مار دیں تو ہم آج بھی اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہماری تو زندگی کا مشن یہی ہے، اور کوئی مشن ہی نہیں ہماری تخلیق ہے یہاں دنیا میں آنے کا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا نام زندہ رکھیں. ہمیں عقیدت ہے علامہ مرتضیٰ ملک صاحب سے. مجھے ان کے ٹی وی پہ ارشادات ہم سنتے تھے، بڑی پیاری بات، پھول جھڑتے تھے ان کی زبان سے. ایسا لگتا تھا کہ کیا عظیم پائے کا عالم ہے، کہیں رکاوٹ نہیں، کہیں لکنت نہیں، علم کا سمندر شخصیت کی ہو. اتنا علم تھا جیسے لگتا تھا کہ شاید ان کی لائف ان کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. شاید وہ ہزاروں سال بولتے رہے، میرے نظر میں مجھے ایسا لگتا تھا ان کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ ہزار سال بھی بول سکتے تھے، اتنی اسٹڈی تھی اس آدمی کی. لیکن آج وہ ہمیں نہیں ہیں. ان کی یادیں ہمارے دلوں میں وابستہ ہیں. ان کے لیے آج بھی ہم ان کا نام عزت احترام سے لیتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کے طفیل 10 مرتبہ حج کی سعادت بخشی. حج کے موقع پر میں اسے وہاں میں دیکھتا تھا کہ وہ آگے ہوئے اکیلے چلے جا رہے ہیں، کوئی ساتھی ساتھ نہیں. اللہ کے دربار میں، سرکار کے دربار میں آ رہے ہیں بڑی عقیدت سے، ایک عام آدمی کی طرح. لگتا ہی تھا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ ملک پاکستان کا ایک نامور عالم اور نامور خطیب اور نامور عظیم رہنما ہے. بالکل ہی لگتا تھا وہ اللہ کے دربار میں خاموشی سے اگر کسی کو بتائے وہی جانتے تھے جو انہیں جانتے تھے، اور کسی نے سلام کر دینا تو انہوں نے جواب دے دینا، انہوں نے کسی کو نہیں دیکھنا اور اللہ کے حضور عبادتوں میں مصروف کرتے. ان کا بڑا عظیم مشن تھا. ان کی بیٹی کو میں یقین دلاتا ہوں، ان کے داماد کو، ان کے بیٹوں کو، جو آپ کے والد محترم کا
اتحاد بین المسلمین کا مشن تھا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے افکار کو پھیلانے کا جو ان کا مشن تھا، آپ اسے ادھورا نہ سمجھیں. ہم سب دن رات اس کے لیے تیار ہیں، اور علامہ صاحب کی بیٹی، ان کے دماغ، ان کے خاندان کی ہر قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جو بھی وہ ارشاد فرمائیں، حکم فرمائیں، ہم ان کے حکم پر ارشاد کرنے کے تیار ہیں. اور خاص طور پر میں خود بھی ایک سوشل آدمی ہوں، سوشل ورکر ہوں، اور ہم نے علامہ اقبال ٹاؤن، مون مارکیٹ علامہ اقبال ٹاؤن میں پاک پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کے نام پر بہت بڑا پاکستان کا اپنی مدد آپ کے تحت سب سے بڑا کالج تخلیق کیا ہے، بنایا ہے. اس میں ہم نے علامہ صاحب کے افکار کو ہی مد نظر رکھا. وہ بھی چاہتے تھے کہ دنیا سے جہالت جو ہے اسے دور کیا جائے، جاہلیت کا دور ختم کیا جائے، لوگوں کو علم کی روشنی سے منور کیا جائے، ان کے افکار کو بڑھایا جائے، ان کی فکروں کو بڑھایا جائے، تاکہ انسانیت کے لیے کام کیا کرنے میں آسانی ہو جائے. تو ہم ان کے فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے 2500 بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، ہنر سکھا رہے ہیں. اور میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اس بھرے مجمع میں اور بھرے میدان میں کہ ہم نے اس ادارے میں آج تک کسی مذہب یا کسی دین کی تقریر نہیں رکھی. جو بھی وہاں غریب آیا، غریب کے لیے ہم نے بنایا ہے. غریب چاہے شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، کسی بھی مقبے پر سے آیا، میرے لیے حرام ہے کہ میں نے اسے کبھی واپس کیا ہو، اور ہمیشہ اس کو داخلہ دیا. اور اگر اس کے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اسے فیس بھی اس کی معاف کر دی. اگر اس کے پاس کتابیں نہیں تو ہم نے اسے کتابیں بھی لے کے دی. اگر اس کے پاس یونیفارم نہیں ہم نے اسے یونیفارم بھی دیا. اگر اسے داخلہ نہیں ہے تو ہم نے داخلے کے لیے اس کو پیسے دیے. آگے پڑھنے کے لیے اگر نہیں ہے تو ہم نے اس کو بھی آگے پڑھنے کے لیے اسے وسائل مہیا کیے ہیں، بلا تمیز مذہب و ملت کیے ہیں. اور یہ سارے ہم نے ڈاکٹر مرتضیٰ ملک سے سیکھا کہ جو ہمیں ایک ہونے کا درس دیتے تھے، جو ہمیں سب کو کہتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں آپس میں مت لڑو. اگر تم نے آپس میں لڑ کے اپنی صلاحیت اور طاقت اور قوت کو ضائع کر دیا تو پھر دنیا میں تمہارا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا. اتنے مسائل اور اتنے وسائل رکھنے کے باوجود تم کسی کام کے لیے رہو گے کہ آج دنیا میں ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے. مسلمان کنٹریز کے پاس کیا کچھ نہیں مجھے بتایا. افرادی قوت نہیں ہے ہمارے پاس، را مٹیریل ہمارے پاس نہیں ہے، صنعت ہمارے پاس نہیں ہے، سائنسدان ہمارے پاس نہیں ہے. ڈاکٹر قدیر خان جیسے جو دنیا میں تہلکہ مچا کر اپنے افراد ہمارے پاس نہیں ہیں. ڈاکٹر مرتضیٰ ملک جیسے فلاسفر ہمارے پاس نہیں تھے. ہمیں دنیا نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے پورے اسلامک کنٹریز میں. اگر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم ایک نہیں ہیں، ہم آپس میں یونائٹ نہیں ہیں، اتفاق نہیں ہے ہمارے اندر، اتحاد نہیں. ہمارا کوئی ملک اگر اسے کوئی مار رہا ہے نا، افغانستان کا کیا جرم تھا کہ اللہ کا نام ہی لیتے تھے نا. عراق کا کیا جرم ہے کہ وہ مسلمان کر دیا نا. اگر وہ آج جناب دشمن یہود و نصارہ اس پر بمباری کر رہا ہے، کوئی اسلامی ملک کسی کو اثر نہیں ہوتا کہ کوئی ذرا سی آواز نہیں اٹھائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنا عراق میں بمباری، یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی کسی کو اثر نہیں. ایسے ہم بے ہی سارے کنٹریز ہو گئے ہیں. تو اب علامہ کا جو فکر تھی اور جو ان کے افکار تھے یہی تھے، وہ ان سب کو یونائٹ کرنا چاہتے تھے، ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے تھے. اور ڈاکٹر علامہ اقبال کا نظریہ جو تھا کہ ہماری اپنی ایک UN ہو، ان کا بھی یہی نظریہ تھا. میں نے ان کے اکثر ان کے تقاریر اور کتاب سنے اور ان سے ملے، ان کے گفتگو یہی وہ چاہتے تھے کہ یہ ہم سب ایک سسٹم میں جا کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر مسلمان اپنی قوت اور طاقت کو یکجا کرتے ہیں. لیکن دشمن نے ہمیں پارا پارا کیا ہوا ہے، اور ہمارے ایسے افراد جو ہمیں اتحاد اور یونائٹ ہونے کا درس دیتے ہیں وہ انہیں بارہ نہیں کھاتے اور انہیں زندہ نہیں رکھنا چاہتے. لیکن ہم بھی اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہم اس مشن کی پاسداری کے لیے دن رات ایک کرتے رہیں گے جس مشن کے لیے ڈاکٹر مرتضیٰ ملک نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. دیکھو کہ میں اس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جو ڈاکٹر ملک مرتضیٰ شہید کے افکار و نظریات کی روشنی کو اتنی خوبی سے اندھیروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. میری مراد مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے نہیں تو نے وہ گنجائے گرامایا کیا کیے. خواتین و حضرات، ہمارے درمیان بریگیڈیئر محمد یوسف صاحب تشریف لائے ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ اس اسٹیج پر تشریف لائیں. خواتین و حضرات، ہمارے درمیان ایک ایسی سماجیات کے میدان میں گرام قدر خدمات سر انجام دینے والی خاتون موجود ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی یاد بھی میرے زبان پر آتا ہے تو ان کی عظمت کے سامنے میرے دیدہ و دل جھکتے ہیں.
میری مراد محترمہ صفیہ اسحاق سے ہے، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ محترمہ صفیہ اسحاق صاحبہ 6 مہینے حجاز مقدس میں رہتی ہیں، 6 مہینے اب پاکستان میں ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے کہ آج میں جناب ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ کی تعزیتی ریفرنس میں بلائی گئی ہوں، اور یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہے، کیوں کہ وہ میں بھی ان کی بہت شدائی ہوں اور میں ان کو بہت اچھی طرح سنتی ہوں۔ آج بھی ٹی وی میں ایک چینل چلتا ہے جس میں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب ہر وقت محو گفتگو رہتے ہیں، اور ان کی گفتگو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا بیش بہا خزانہ تھے، مذہبی اسکالر، سچے عاشق رسول، اسلام کے شدائی اور فدائی تھے۔ جناب صدر، انہوں نے اپنی جان قربان کر کے مسلمانوں کی قربانی اور جان بازی کی ایسی مثال قائم کی کہ جس پر ہماری آنے والی نسلیں ہمیشہ فخر کرتی رہیں گی۔ ان کے انداز بیان میں ایسی خوش اسلوبی تھی کہ لوگ گھنٹوں سنتے کبھی بور نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی باتیں ہمیشہ دلوں پر سب کرتی تھیں۔ ان کی باتوں سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، باتیں ایسی کہ فوراً عمل کرنے کو جی چاہے۔ ان کی بے باک گفتگو اس شعر کی غمازی کرتی ہے: بزدل ہے غلامی پہ جو راضی ہے کوئی قوم، بزدل ہے غلامی پہ جو راضی ہے کوئی قوم، اس جگ میں نجات اس کی ہے جو ہے موت سے بے خوف۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم سچے انقلاب پسندوں کی پسندیدہ راہ کی طرف سیل در سیل بڑھے۔ انسان کی بقا کا راز انسانیت کے احترام میں ہے۔ جب تک تمام دنیا کی علمی قوتیں اپنی توجہ کو محض احترام انسانیت کے درس پر مرکوز نہ کریں، یہ دنیا بدستور درندوں کی بستی بن جائے گی۔ مخالف قوتیں سمجھتی ہیں کہ اسلام میں دہشت گردی پھیلانے سے مسلمان ڈر جائیں گے۔ ان کو شاید یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کی بنیاد جہاد اور شہادت کے گرداگرد گھوم رہی ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت خلفائے راشدین، حضرت امام حسین، یا آپ اسامہ بن لادن کو لے لیں، جن جنہوں نے اسلام کی راہ میں چلا ان کو خارجات سے گزرنا پڑا، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام کے نام پر ہی قائم دائم رہے گا، اور ایسے غیور وطن دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارے لیے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب ایک نہیں، یہ کونے کونے میں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ پیدا ہو چکے ہیں جو اپنے مشن کو جاری ساری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی جہاں کہیں جائیں گے، جس کونے میں جائیں گے، ہم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کا نام اسی طرح ان کی شمع روشن رکھیں گے، ان کی آواز بلند کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ طویل خطاب کی اجازت نہیں دیتی، میں آنے والے مقررین سے استدعا کروں گا کہ وہ 3 یا 5 منٹ کے درمیان جو ہے وہ اپنا مدعا جو ہے بیان کریں۔ ہمارے درمیان انتہائی مشہور ترین خاتون ڈاکٹر نصرت، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ
अच्छा, मोहतरम डॉक्टर नुसरत साहब तशरीफ रखते हैं। मैं इस्तदा करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात आलिया से मुस्तफ़ फरमाएँ। जनाब अस्पताल में बेपनाह मसरूफ शख्सियत हैं जनाब डॉक्टर नुसरत साहब। सबसे ऊपर गया है। जनाब जिसके साथ मलिक साहब के फैमिली के हम सबसे ऊपर पे जाता। हाजरी अस्सलाम वालेकुम। चंद साल पहले मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर था, उमा ब्लॉक में छोटे से फ्लैट्स हैं, उनमें मैं रहता था। एक रोज मेरे एक दोस्त हैं अल्लाह बख्श कलियार साहब, वो जनाब मलिक साहब के डिपार्टमेंटल फ्रेंड थे। दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला तो कलियार साहब और उनके साथ एक बारिश शख्स जिनको मैं उस वक्त नहीं पहचान सका। उनकी गर्दन में तकलीफ थी। मैंने नीचे देखा, मोटरसाइकिल खड़ी थी। जब उन्होंने मुझे नाम बताया तो मैं चौंक पड़ा, क्योंकि मैं हजरत अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा साहब के जो इरशादात आलिया थे कभी कभी टेलीविजन पर सुनने को मुझे इत्तेफाक होता था, और मैं उनको एक अजीम इंसान के तौर पर अपने दिल में समोए हुए था। और उलमाए कराम का कर्मफल देखते हुए उस वक्त ये कलाशनकोफ में पाजेरोस हर चीज आ चुकी थी, गार्ड आ चुके थे। तो मैंने सोचा कि ये शख्स न किसी पाजेरो पे आया है, न इसके साथ कोई गार्ड है, एक इंतहाई मुनहनी सा 5 फुट का मेरा दोस्त इसके साथ है। इसका मतलब है कि ये शख्स सिर्फ अल्लाह की हिफाजत को मानता है। इसका मतलब है कि ये सच्चा आशिक रसूल है कि हुजूर अकरम की सादगी को मानता है। वो दिन और आज का दिन है, मेरे दिल में अल्लामा साहब के लिए अकीदत का वो पौधा रोज बरोज बड़ा होता जा रहा है। अपने पेशा वराना मसरूफियात की वजह से और कुछ शायद मगरबी तालीम की बदबख्ती की वजह से, मैं बहुत बड़ा इस्लामी ज़हन रखने वाला या बहुत अकीदत से फॉलो करने वाले जितना मलिक साहब थे वो तो नहीं, एक आम सादा सा मुसलमान। मेरी बेगम साहिबा पे अल्लाह की रहमत हुई और वो अपनी सहेलियों की निस्बत से मलिक साहब के दर्स में जाना शुरू किया और उन्होंने मलिक साहब का नाम लेना शुरू किया। और मैंने एक दिन उनसे कहा कि तुम्हें याद नहीं है ये वही मलिक साहब हैं जो एक दफा घर तशरीफ लाए? तो हैरान, और इस तरह मेरा उनसे सिलसिला मुलाकात दोबारा शुरू हुआ। मैंने जो चीज उस शख्स में महसूस की और जिससे मैं मुतासिर हुआ, ऐसे लगता था कि जैसे नेकी का एक सैलाब चला। फिर एक दफा उन्होंने मुझे घर पे दावत दी, मैं गया, मुझे इंतहाई खुशी हुई कि एक ऐसा आलिम, उसके घर को देखो तो माशाअल्लाह उसमें हर चीज मौजूद है। और मुझे फक्र हुआ कि हमें ऐसे उलमा की जरूरत है जो अपने इल्म के साथ साथ अमल से सादा तरीन भी हो, लेकिन अल्लाह ने जो बख्शा है उसका इजहार भी। फिर लम्हा आया उस अजीम इंसान की शहादत का। हम बैठे थे, टेलीफोन आया और
जल्दी से करो। मेरी बेगम साहब कह रहे थे अलामा साहब शहीद हो गए। शीश करो। हालांकि मैं ना उनका बेटा हूँ, ना कोई मेरी उनसे इतनी अकीदत और वाकफियत थी, ना कोई किसी तरह का कोई सिलसिला कि मैं उनके दर्सों में गया। आज तक मैंने अलामा साहब का कोई एक रेगुलर दर्स जो है वो नहीं सुना। लेकिन ये उस शख्स की अजमत थी शायद कि मेरे जैसा शख्स भी दम खुद रह गया। और बहुत से उलमाए कराम को मैंने देखा है, मेरे ज़ेरे इलाज होते हैं, उनके बच्चों को देखा है, उनकी अज़वाज को देखा है। उन उलमा की छाप न उनके बच्चों पे नजर आती है, न उनके अज़वाज पे नजर आती है। लेकिन मलिक साहब की फैमिली से जब मैं मिला तो मैं हैरान रह गया कि ये शख्स सच के अलावा कुछ नहीं है। जो मुंह से कहता है, कुरान हकीम के जो आयात पढ़ता है, वो सच तो है ही है, वो तो एक लाफानी सच है। लेकिन उस लाफानी सच ने इस शख्स के जर्रे जर्रे को सच बना दिया है कि जिस दिन मैं वहां पहुंचा घर में, तो जिस घर के फर्द को मैंने देखा, या मेरी बेगम ने जो मुझे रोएदाद सुनाई, कि जिसको भी पता चला है कहीं, खा वो अमेरिका में था, खा वो सऊदी अरब में था, या बेगम साहब को भी जब पता चला है, एक आंसू नहीं बहा, अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ ही निकला है और शहादत पे शुक्र का इजहार ही हुआ है। ये है तरीका, ये है इस्लामी तरीका, ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का तरीका, और ये है हमारे सच्चे उलमाए कराम का तरीका। और मैं बहुत मुतअस्सिर हुआ इस बात से कि अल्लाह इस खानदान पर अपनी रहमत रखे। मुझे बहुत खुशी हुई कि उनकी औलाद इतनी सादतमंद है कि माँ ने कहा, बेटा तुमने नहीं जाना। बेटे के जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला कि हाँ माँ, मैं क्यों ना जाऊं। उसने कहा, तस्लीम, मैं यहां रहूंगा। मलिक साहब, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके भाई और बहने हैं। ये काम सिर्फ मलिक साहब का नहीं था, ये काम सिर्फ आपका नहीं है, ये पूरी मिल्लत इस्लामिया का काम है। क्योंकि बदकिस्मती हमारी ये है कि हम इस वक्त बिखरे हुए हैं, हम इस वक्त मुख्तलिफ चीजों में बटे हुए हैं। अफगानिस्तान में क्यों तकलीफ हुई अमेरिका को? अनपढ़ जाहिल अफगानी बेचारे जो एक एक डॉलर की जान देते हैं। जब इस्लाम का दौर आया, जब गलबा हुआ इस्लाम का, खुदा की कसम, वही अफगानी जो छुरा लेके हाथों में फिरते और दूसरे भाई को कत्ल करने के दरपाए होते हैं, वही अफगानी दुकानें खुली छोड़ के जाते हैं और नमाजें पढ़ते हैं। क्या है मगरिब? ऐसी कोई मिसाल पेश कर सकते हैं? और यही उनके पेट में मरोड़ है कि अगर इस्लाम की ये तस्वीर दुनिया के सामने हो जाए तो शायद सारी दुनिया मुसलमान हो जाए। और मैं नहीं कहता, ये उनकी अपनी बेटियां कहती हैं जो तालिबान की हिफाजत में थी, मैं कैद नहीं कहता, जो उनकी हिफाजत में थी, उन्होंने कहा जब इस्लामाबाद छूट के आई, उन्होंने कहा कि हमारे साथ इंतहाई भाइयों जैसा सलूक उन लोगों ने किया है और हमारी इज्जत और असमत जो है वो इतनी कायम और दायम रही कि हमें इंतहाई खुशी हुई कि हम उन लोगों की कैद हैं और हम दोबारा वापस जाना चाहेंगे। वो हमें नफाक में इसीलिए झंझोड़ना चाहते हैं कि आलम इस्लाम के ये लोग कभी इकट्ठे ना हो सकें, कभी इनकी कुव्वतें मुजतमा ना हो सकें। हमें जरूरत है आज मलिक साहब जैसे काबिल उलमा की, हमें जरूरत है उनके अफकार को फॉलो करने की, कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम उन पे अमल कर सकें। और शिया सुन्नी जो भी हमारे फिरका जाल है, ये एक खूबसूरत तस्बीह के दाने हैं। हमें तो जाहिल उलमा है, खुदा उनके ऊपर अपना रहम करे, हमें पारा पारा कर दिया है और हमारी सारी कुव्वत को खत्म कर दिया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐसे पढ़े लिखे उलमा हमें नसीब करे जो दुनियावी इल्म से भी जेवरा रास्ता है और जो दीनी इल्म से भी आरास्ता है। अल्लाह ताला हम पे ये रहमत करे कि हमारे उलमा को हम में कायम और दायम रखे। मैं यकीन से कहता हूँ, और बिलाल भाई इस चीज के गवाह है, अब इस वक्त अमेरिका वाले जेल में तकलीफ पे पाबंदी ला जाने की सोच रहे हैं कि जो मुसलमान होता है, जो कैदी मुसलमान होता है, हर उल्टी सीधी हरकत दूसरे दिन छोड़ देता है।
اور باقی ہر تبلیغ جو ان پہ ناکارہ جاتی ہے. تو یہ ہے جادو جو چلنا چاہیے, یہ ہے جادو جو ہم سب کے دل میں جاگنا چاہیے, خواہ میرے جیسا عام مسلمان ہو اور خواہ ملک صاحب جیسا جیت عالم اسلام ہو. اور میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ملک صاحب کے خاندان کو یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ. میرے استاد محترم خواجہ صادق صاحب یہاں موجود ہیں, اللہ ان کی زندگی دراز کرے. خواہ ہم ڈاکٹر ہیں, خواہ ہم انجینئر ہیں, خواہ ہم عام مزدور ہیں, آپ ہماری تربیت کر رہے ہیں, ہمیں فخر ہے اس بات پر. اور آپ کی تربیت کا میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اثر ہو کہ ڈاکٹر ہو تو غلط بات لکھتے ہوئے اس کا قلم لرز جائے, انجینئر ہو تو غلط اسٹرکچر بناتے ہوئے اس کا دماغ چل جائے, اگر جسٹس ہو تو غلط فیصلہ لکھتے وقت اس کو شرم آ جائے, اگر مزدور ہو تو وہ دیوار کا ایک ہی اینٹ اٹھاتے ہوئے اپنا سارا پسینہ اس میں نچوڑ دے. یہ ہے اسلام کی قدر, یہ ہے تربیت جو اللہ کرے ہم سب عالم اسلام کی ہو جائے. شکریہ. تو سکون دے اے خدا, انہیں تو سکون دے جو تیری کتاب سے آشنا ہمیں کرا کے چلے گئے. اے خدا انہیں تو سکون دے جو تیری کتاب سے آشنا ہمیں کرا کے چلے گئے. اسیر کر کے سنبھالتیں, اسیر کر کے سنبھالتیں, پھر ہمیں رلا کے چلے گئے. وہ فقط خدا کی ہی دید کو اپنی جان سے چلے گئے, وہ فقط خدا کی ہی دید کو اپنی جان سے چلے گئے. کوچ کر کے جو یہ مکان سوئلا مکان کو چلے گئے. جسے چاہتے تھے وہ جان سے, جسے چاہتے تھے وہ جان سے, اسی جان کو چلے گئے. جو کر کے جان کو مطمئن, جو کر کے جان کو مطمئن, خدا کی رضا کو چلے گئے. وہ تو مرتضیٰ کے غلام تھے, کوئی مرتضیٰ کو چلے گئے. وہ ایک لمحہ جاوداں جسے نیست سمجھا تھا یہ جہاں, وہ ایک لمحہ جاوداں جسے نیست سمجھا تھا یہ جہاں, اسی نیست میں ہی تو ہست ہے, وہ ہمیں بتا کے چلے گئے. وہ جو جان کو جان سے نکال دے, وہ جو جان کو جان سے نکال دے, وہ ہمیں نماز وصال دے. یہی مانگتے تھے وہ روز و شب, وہ ملا تو پا کے چلے گئے. اشہد ان کہ اے خدا, زندگی میں فقط انہیں بس ایک تمہارا ہی کام تھا. ان کے دست سوال میں, ان کے خواب و خیال میں بس ایک تمہارا ہی نام تھا. تیرے نام سے تیری ذات تک فقط ایک جان کی جست تھی, سو وہی لگا کے چلے گئے, سو وہی لگا کے چلے گئے. وہ ہمیں رلا کے چلے گئے. یا خدائے مہرباں انہیں ہمارا سلام دے, محبتوں سے بھرا ہوا دعا کا یہ پیغام دے. اب تو اس کو دعا سمجھ یا ہمارے دل کی صدا سمجھ, اب تو اس کو دعا سمجھ یا ہمارے دل کی صدا سمجھ. ان کو اپنے قریب تر بہت ہی عالی مقام دے, ان کو اپنے قریب تر بہت ہی عالی مقام دے. در مصطفیٰ پہ قیام دے. یا رب حسین پھر ایک بار وہ نگینہ آبدار ہماری جھولی میں ڈال دے, پھر انہی کی مثال دے. اسی نیست میں ہی تو ہست ہے جو ہمیں بتا کے چلے گئے. وہ تو مرتضیٰ کے غلام تھے, کوئی مرتضیٰ کو چلے گئے. تھینک یو. خواتین و حضرات, ہمارے درمیان محترمہ ہمارا راشد صاحب تشریف فرما ہیں. وہ ایک کالج کی پرنسپل ہیں. بے پناہ مصروفیات کے باوجود وہ کافی دیر تشریف فرما ہیں. میں استدعا کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तज़ा शहीद। शहीद तो अमर होता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं कि डॉक्टर साहब दिलों को मोह लेने वाली शख्सियत ना सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री में बल्कि मिल्लत इस्लामिया के लिए उनकी शहादत इस सदी का सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन शहीद तो अमर होता है, और कौन कहता है कि वो हम सब में नहीं, वो हम में मौजूद हैं। वो आज भी जिंदा हैं, अपनी तसनीफ के रूप में, अपने प्रोग्राम्स की शक्ल में, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपने मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। याद आते ही मेरी और आपकी आंखों में अश्क की मानिंद बहते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, डॉक्टर साहब की खिदमात से कौन मुतारिफ नहीं। उन्होंने इंसानियत को रास्ता दिखाया, उस किताब से वाकिफ करवाया, ना सिर्फ वाकिफ करवाया बल्कि उसकी रूह तक पहुंचाया, जिसे वो मुकद्दस किताब जिसे हम ज़ाब्ता हयात कहते हैं, जिसकी तलावत तो बहुत से लोगों ने की और जिंदगियों में बारहा की, जबकि इस चीज़ की ज़रूरत रब्बे करीम की ज़ात को कतई नहीं थी। उसका हुक्म तो उस पर अमल करने का था। अगर हम उसको समझेंगे ही नहीं और उसके अहकामात को ही नहीं जानेंगे तो उस पर अमल कैसे कर पाएंगे और उस रब्बे करीम के हुक्म को कैसे बजा लाएंगे। इस पैगाम को खोलकर और आसान ज़बान में वाज़े करके मिल्लत इस्लामिया तक उस ज़ात डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तज़ा ने पहुंचाया। डॉक्टर साहब की शख्सियत पर रोशनी डालने और उनकी खिदमात को बयान करने के लिए अल्फाज का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा और घंटों दरकार हैं। जितना भी कहा जाए वो कम रहेगा, रूहें प्यासी रह जाएंगी। वो तमाम उम्र जहाद में मसरूफ रहे। हक की बात को लोगों तक पहुंचाना भी जहाद ही की एक किस्म है। अभी मेरी बहन बुशरा ने कहा कि हमारा मिशन अपने वालिद के मकासद को आगे ले जाना है। हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम इस मकसद में उनके साथ हैं। मैं आज इस मौके पर डॉक्टर मुर्तज़ा एजुकेशनल ट्रस्ट के क़याम पर भी मुबारकबाद पेश करती हूँ और इसके साथ साथ अल्लाह ताला से उनके घर वालों के लिए सब्र जमील की दुआ था। शुक्रिया बहुत। ख़वातीन हज़रात, हमारे पास वक्त बहुत कम है और हाल हमने बहुत जल्दी खाली करना है क्योंकि ऊपर से पूरी तरह जो है वो इंतज़ामिया का दबाव है। लेकिन हमारे पास वक्त जो है वो कम होने के बावजूद हम अपने जितने भी मुकर्रीर हैं उनसे इस्तदा है कि वो थोड़े वक्त में ज़्यादा बात कर लें। तो यहाँ आगा राम नवाज दुरानी साहब मौजूद हैं, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ काजी मोइनुद्दीन अहमद साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। शेख मकबूल अहमद, जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी समाजियात के मैदान में बड़ा मोतबर है, वो तशरीफ फरमा है, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, अब आपके सामने इजहार ख्याल के लिए एक ऐसी शख्सियत को दावत दे रहा हूँ जिनका नामे नामी इसमें गिरामी इंसानी हाफजों में हर वक्त मौजूद रहता है। मेरी मुराद साथ उनका राब्ता जो है वो हमेशा से उस्तवार है और इंशाअल्लाह वो बहार आने वाली है। मैं नवीद देता हूँ जनाब ब्रिगेडियर साहब को कि आप तशरीफ लाएं और डॉक्टर साहब के हवाले से अपनी यादें ताज़ा फरमाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ ब्रिगेडियर साहब का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मोहतरम जस्टिस साहब और खातिन व हजरात, डॉक्टर मुर्तज़ा मलिक इतना जल्दी और इतनी जल्दी में चले गए कि आज भी यकीन नहीं आता कि वो चले गए हैं। डॉक्टर साहब के साथ मैं दोस्ती का दावा तो नहीं करता, लेकिन ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनके साथ अकीदत का एक रिश्ता बड़े अरसे तक कायम रहा। डॉक्टर साहब से मुख्तलिफ फंक्शंस में मुलाकातें होती रहीं। उसके बाद मैं उस वक्त यहाँ लाहौर में पोस्टेड था, तो GSQ की तरफ से मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहब के पास एक उनके जो एजुकेशनल नेटवर्क है उस हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा नसाब, जिसका भी मेरे भाई जिक्र कर रहे थे, वो उन्होंने तैयार किया है। तो GHQ का जो एजुकेशन डायरेक्टरेट है उस नसाब में उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया और इस सिलसिले में GHQ से एक जनरल साहब भी तशरीफ लाए। तो इस सिलसिले में डॉक्टर साहब से बहुत सी मुलाकातें हुई और इसी दौरान उनकी जो किताब है, जो बड़ी खूबसूरत किताब है, मुझे बारहा उसको पढ़ने का इत्तफाक हुआ है, अनवारुल कुरान, वो सर्विसेज बुक क्लब ने उसको पब्लिश भी किया और मुझे यकीन है कि बेशुमार आर्मी ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज ने उसे इस्तेफादा किया होगा। तो इस सिलसिले में उनसे मुलाकातें रहीं। फिर ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो अपने अहले खाना के साथ एक बार गरीब खाने पर भी तशरीफ लाए और बड़ी भरपूर नशस्त रही उनसे और बातचीत होती रही। मुझे वक्त की कमी का एहसास है, बातें तो बेशुमार की जा सकती हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन एक दो बातें अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। कुछ दीनी शख्सियात का खुरदरापन देकर अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आता है कि हजूम क्यों है ज्यादा शराब खाने में, फकत के बाद के पीरे मगा है मर्द खलीक। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो लोग डॉक्टर साहब से मिले हैं उनको याद आता होगा कि उनको मिलकर ये हर वक्त एहसास होता था कि अखलाक क्या है, खलीक क्या होता है और मीठी बातें क्या होती हैं और मीठी बातों का रस कानों में कैसे घोला जाता है। उनसे आप घंटों बैठे। अच्छा, दूसरी बात ये होती थी कि मेरे जैसा जाहिल मुतलक शख्स भी उनके पास घंटों बैठ के उसको ये एहसास नहीं होने देते थे कि आप इतने बड़े आलम दीन के साथ बातें कर रहे हैं। मैं एक दो बातें आपसे अर्ज करता हूं कि एक बार उनसे गुफ्तगू हो रही थी कुरान पाक के हवाले से और उनको कुरान पाक की तालीम को आम करने का बेहद हर वक्त वही बात उनके ज़हन में रहती थी कि कुरान पाक की तालीम को कैसे आम किया जाए। तो एक उनकी मैं गुफ्तगू आपके सामने पेश करता हूं। कहने लगे कि गिरजा साहब देखिए, अगर आपको कोई मर्द लाहक हो तो आपकी कोशिश ये होती है कि बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट के पास आप जाते हैं, 1000 रुपया फीस देते हैं और उससे नुस्खा लिखवा के लाते हैं। लेकिन अगर वो नुस्खा लिखवा के आप जेब में डाल लें और उसको निकाल के वक्फे वक्फे से चूम के फिर जेब में डाल लें तो आपका जो मर्ज है उसका अफाका आपको नहीं होगा। अफाका आपको उसी सूरत में हो सकता है कि आप उस नुस्खे के मुताबिक उस पर दवा लें और परहेज करें और उस पर अमल करेंगे तो फिर आपको उस दवा से अफाका जो है हासिल हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि हम मुसलमान कितने बदकिस्मत हैं कि हमारे पास कायनात का इतना बड़ा नुस्खा मौजूद है, इतना बड़ा नुस्खा कि जिसमें हर मर्ज की दवा मौजूद है, लेकिन हम सिर्फ उसको चूम के पढ़ते हैं, समझते नहीं है कि इसके अंदर है क्या और उसके ऊपर फिर रख देते हैं। काश कि हम इतने बड़े नुस्खे को, उसके मफहूम को पढ़ें और उस पर अमल करें तो यकीनन हमें हर दीनी, दुनियावी और अखलाकी मर्ज जो है उससे छुटकारा हासिल हो सकता है। और उनकी ख्वाहिश भी यही थी कि कुरान की फहम को आम किया जाए। और आज मेरे ख्याल में हम सब दोस्त अहबाब और मौजूद खातिन हजरात यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब से अकीदत का सबसे बड़ा इजहार यही है कि हम सब मिलकर कुरान की तालीमात को आम करें और इस नुस्खे को सिर्फ चूम कर रख न दें बल्कि उसको पढ़ें और उस पर अमल करें। क्योंकि वक्त की कमी है, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लेता, मैं आपसे चाहता हूँ खुदा हाफिज़। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा था, वो शख्स धूप में छांव जैसा था।
خواتین و حضرات، ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہیں سمندر قطرے میں انڈیلنے کا فن آتا ہے، اور میں نے جب ان سے بات کہی ہے تو وہ کہتے ہیں میں 5 منٹ نہیں، میں 1 منٹ لوں گا۔ میری مراد پروفیسر اوقاف صاحب سے ہے، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ پروفیسر اوقاف صاحب۔ السلام علیکم۔ واجب صد احترام و تکریم ڈاکٹر ملک غلام مرتضی شہید کے اہل خانہ اور سامعین با تمکین، ڈاکٹر ملک غلام مرتضی اسلام کی ایک نابغہ روزگار شخصیت، ڈاکٹر ملک غلام مرتضی اسلام کے ایک مفکر۔ میں اگر مبالغہ نہ کروں تو یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب چلتے پھرتے اسلام کی ایک سچی سچی تصویر۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ان سے ملتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب صرف اور صرف میرے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ اسلام کی ایک سحر انگیز شخصیت، اور میں نے ایک مرتبہ ان سے گزارش کی، ان سے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اسی رفتار سے چلتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا میں اسلامی انقلاب آئے گا، اور انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک ساعت قرآن کی ترویج اشاعت کے لیے بسر ہوئی۔ کبھی کراچی میں ہیں، کبھی اسلام آباد میں ہیں، کبھی کہیں ہیں اور کبھی کہیں ہیں، اور عجب اتفاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو جو مرتبہ دیا وہ شہادت کا مرتبہ دیا۔ تمہیں سے اے مجاہدو جہان کو ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ اسلام کی حیات ہے۔ یقین جانیے ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ظلمتوں کی آندھیوں نے انہیں ہم سے دور تو کر دیا ہے، نظروں سے اوجھل تو کر دیا ہے، لیکن ظلمتوں کی آندھیاں یہ نہیں سمجھتی کہ ہر دل میں ڈاکٹر ملک غلام مرتضی پیدا ہو گیا ہے۔ دوست ہر گام پہ ہر روز نئے ملتے ہیں، تجھ سا ہم دم و دم ساز کہاں سے لاؤں، صوتی اثرات سے معمور ہے ساری دنیا، تیری صورت تیری آواز کہاں سے لاؤں۔ ڈاکٹر مرتضی ملک صاحب کے ہم دم و دم ساز یہاں موجود ہیں۔ میری مراد ملک عبدالرؤوف صاحب سے ہے، وہ تشریف لائیں اور اپنے تعلقات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں۔ حجاز مقدس میں 12 مرتبہ وہ موجود رہے، اور بے شمار حوالے سے سوز و ساز رومی کی اور پیچ و تاب راضی کی شدت و حدت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جسٹس صاحب، حاضرین مکرم، میری سعادت ہے کہ مجھے یاد فرمایا گیا، اور میں تو کافی عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ ایسا تعزیتی ریفرنس ہونا چاہیے، اور میں نے اپنے عزیزوں بلال اور زید، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے علم و عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے، ان سے گزارش بھی کی تھی۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ
بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آیات سورہ یاسین کی ڈاکٹر ملک مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ پر ہی صادق آتی ہیں۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور مجھے اللہ نے وہاں معززین میں سے بنایا۔ میرے دوستو، زندگی اور موت یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے کسی کو مفر نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں بیان کر سکتا ہوں۔ میرے ساتھ ان کا ایک محبت کا تعلق تھا، وہ مجھ سے شفقت فرماتے تھے، اور بہت ہی ہمارا ایک ہم آہنگی تھی، فکری ہم آہنگی۔ میں ان پڑھ تھا، وہ عالم تھے، میں کوئی زیادہ سلیقہ شعر نہیں تھا، وہ بڑے دانشمند تھے اور دانشور تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ایک بات میں اپنے تاثر کے طور پر کہتا ہوں، اور میں نے اس وقت بھی کہی تھی اور اب بھی میں یہی کہتا ہوں، وہ یہ کہ میرے نزدیک ڈاکٹر مرتضیٰ ملک اس قافلے میں شامل ہو گئے جس قافلے میں حکیم سعید گئے، صلاح الدین گئے، اور یہ اسی قافلے میں شامل ہو گئے۔ جی، وہ بڑے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی، لیکن ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم وہ معاشرہ تو نہیں کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ کیا ہم سب نیک لوگوں کو، پاک باز انسانوں کو مار مار کر اپنے معاشرے کو خود ستیہ ناس اپنے ہاتھوں سے تو نہیں کر رہے؟ بہرحال یہ میرا تاثر ہے کہ اس کی بھی فکر کریں کہ ہمیں اچھے لوگ کیوں اچھے نہیں لگتے، ان سے ہم معاشرے کو کیوں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ خاندان، یہ بڑا خوش قسمت خاندان ہے، اس اعتبار سے کہ کان ابوہما صالحا، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اور مجھے بلال کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں کہ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ صالح باپ، اس کی دعائیں انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے لیے، آپ پر سایہ فضل ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ اختلافی نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کان ابوہما صالحا۔ اور تیسری آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈاکٹر صاحب پر خاص فضل فرمایا اور مہربانی فرمائی، اس مہربانی کا یہ نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے برادر عزیز، میرے دو بھتیجے ہیں، بلال صاحب، ان کے ارشادات گرامی سنے، ان کا لب و لہجہ دیکھا، ان کی گفتگو آپ نے سنی، ان کا بیان کرنے کا طریقہ آپ نے سماعت فرمایا، بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے خود ڈاکٹر مرتضیٰ ملک بیان فرما رہے ہیں۔ تو بھائی، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کے وہ ثمرات ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی نیک باپ کو نیک اولاد کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہی بات بتائی، قرآن میں بھی یہی بات ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، یہ بات فرمائی۔
اور حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیک ماں باپ کی نیک اولاد اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. کس طرح؟ او ولد صالح یدعو لہ، او ولد صالح یدعو لہ. تو یہ ماشاءاللہ ساری بہنیں، سارے بھائی اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پروگرام کو نہ صرف یہ کہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کہ ساری زندگی اسی کے لیے وقف کرنے کا انہوں نے عزم کر رکھا ہے. آخری بات یہ کہ مزت الدہور وما آتینا بمثلہ ولقد عطا فعجزنا عن نظرائہ. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، یہ تھے ملک عبدالروف صاحب جو ڈاکٹر صاحب کے ہمدم و دمساز تھے. اب میں ڈاکٹر صاحب کے افکار و نظریات کی بہت بڑی پرچارک ہمارے درمیان موجود ہیں. میری مراد محترمہ غزالہ اسماعیل صاحبہ سے ہے. میں استدعا کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں. محترمہ غزالہ اسماعیل صاحبہ. میں دعوت دیتا ہوں جناب پیر سید آصف علی گیلانی صاحب کو. اختصار کا کرینہ انہیں بھی آتا ہے. سر میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام جناب جسٹس اللہ نواز صاحب، انتہائی واجب الاحترام جناب سید عالم زیدی صاحب، جناب بریگیڈیئر یوسف صاحب، میرے برادر صغیر جناب بلال مرتضی ملک صاحب، میری چھوٹی بہن، الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس عظیم انسان کو کن لفظوں سے یاد کریں. لیکن جناب جسٹس اللہ نواز صاحب، اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ قاتل کہاں سے آتے ہیں اور ایسے انسانوں کو قتل کر کے کہاں چلے جاتے ہیں. پر انصاف اس انداز سے مسکراتا ہوا میں دیکھتا ہے کہ تم مجھے حاصل نہ کر سکو گے. اور مین انیس نے کہا تھا کہ نا قدری عالم کی شکایت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا. میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا. عالم ہے مقدر کوئی دل شاد نہیں ہے، اس شہر میں سب کچھ ہے مگر انصاف نہیں ہے. کہاں وہ انصاف کا چراغ ہے جس کے دروازے پر جا کر دستک دی جائے کہ ایسے عالم دین، ایسے بہترین انسان کہ جنہوں نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی. اور ٹھیک کہا جناب مولانا ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب نے کہ یہ قتل ایسا قتل ہے کہ شاید اس کی وجہ سے نہ جانے ہمارے ملک پر کون کون سی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں. جناب ڈاکٹر مرتضی ملک مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں جب تک ان کے چاہنے والے، ان کی اولاد باقی ہے. ایک رات کراچی میں 13 رجب کی ہم نے اکٹھی ایک ہوٹل میں گزاری. مولا کائنات حضرت علیہ السلام کے یوم پر ان کا بھی خطاب تھا، میرا بھی خطاب تھا. قرآن اور اہل بیت پر ساری رات گفتگو ہوتی رہی تو پتہ چلا کہ یہ انسان
कुरान को किस हद तक समझता है, और अगर इसके हर पहलू को लोग जान जाएं तो हर शख्स ये कहे कि हमारा रिश्ता अजीम रिश्ता जो सारे रिश्तों से मोतबिर है, ये दुख का रिश्ता, ये गम का रिश्ता, ये दर्द और रंज और मलम का रिश्ता, ये मोहतरम वजखू का रिश्ता, ये सरबरी है जनू का रिश्ता, ये इल्म से आगही का रिश्ता, ये जेल से दूर रहने का रिश्ता, हमारा रिश्ता अजीम रिश्ता जो सारे रिश्तों से मोतबिर है। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर साहब, दरिया का मोड़ नगमा शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नजूम की शबनम का रखते नम, मोती की आग गुल की महक माह नौ का खम, तितली का नाजो रक्स गजाला का हुस्न रंग, इन सब के इम्तज़ाज से पैदा हुए थे आप, और कितने हसीन उफ्क से हवैदा हुए थे आप। आज तकाजा रेफरेंस का यही है कि हम सब डॉक्टर मुर्तज़ा मलिक और उनकी औलाद के वफादार रहें, ताकि हम वफादारी का वो अहद निभा सकें जो डॉक्टर मुर्तज़ा मलिक से हम करते रहे। अल्लाह उन्हें लाखों जन्नतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बेपनाह शुक्रिया सैयद साहब। ख़वातीन व हज़रात, हमारे पास वक्त बहुत कम है और ऐसा लगता है कुछ मुकर्रीन जो हैं वो इजहार ख्याल ना फरमा सकेंगे, उस पर मैं उनसे दिल की अथाह गहराइयों से माज़रत चाहता हूँ। अब हमारे दरमियान मोहतरमा गजाला इस्माइल साहिबा का नाम नामी जो है वो तालीम के मैदान में इतना मोतबर है, इतना मुस्तनद है। आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़ुव्वत और रवादारी की बादे बहारी चलाते हुए गुजरी है, और कुरान फ़हमी के हवाले से आप दर्स व तदरीस का भी सिलसिला जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब की सच्ची और सूची पुरस्कार हैं। मैं उनसे इस्तदा करूंगा मोहतरमा गजाला इस्माइल साहिबा से कि आप तशरीफ लाएं और बड़े इख्तिसार के साथ, क्योंकि इंतजामिया का बड़ा जोर है, हमारे पास बहुत कम वक्त है। सिर्फ मेरा ख्याल है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, और इस साल में से पहले नाजरीन और सामीन वतन अंदाजा नहीं था, वहमो गुमा में भी नहीं था कि कातिल की गोली डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब को हमसे अचानक जुदा कर देगी और एक जान का सदमा से दो चार कर देगी। मैं उन्हें एक आलिम दीन, एक सोशल वर्कर, एक ऑफिसर और एक उस्ताद के नाते से जानती हूँ। दाइए हक के तौर पर उनमें जो खूबियाँ थीं, हुस्न बयान, मुस्कुराहट के साथ अपना माफी ज़मीर बयान करना, मुअस्सर अंदाज, तहरीर और तकरीर दोनों में, और साथ साथ वो जो बात करते थे वो तरगीब देते थे। आम तौर पर मुकर्रर जो होता है वो जोश में या ठोंसने वाले सिलसिला रखता है, उनमें तरगीब का अंदाज था, और ये एक दाई हक की ये बहुत बड़ी खूबियां हैं। अमूमी तौर पर हम सब जानते हैं कि एक दाई हक और सोशल वर्कर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ज़्यादा टाइम नहीं वक्फ कर सकता, लेकिन डॉक्टर साहब ने भरपूर अंदाज में अपनी औलाद की तालीम और तरबियत की। आज वो दीनी और दुनियावी लिहाज से एक मुस्तहकम मकाम पर मौजूद हैं और डॉक्टर साहब के लिए सदका जारिया बनने की सलाहियत रखते हैं। मैं डॉक्टर साहब को आयशा सिद्दीक़ा डिग्री कॉलेज के हवाले से बहुत ज़्यादा जानती हूँ। आज भी उस कॉलेज का जहाँ कहीं नाम लिया जाता है, डॉक्टर साहब का जिक्र लाज़िम मलज़ूम होता है। आज भी उस कॉलेज में डॉक्टर साहब का आहिस्ता आहिस्ता चलते आना, मुस्कुराहट से बात करना और वक़ाबी नज़र से जायज़ा लेना हम सब के दिलों में महफूज है। एक ऑफिसर की हैसियत से उनका अंदाज जो है वो तलख नहीं होता था,
وہ مسکراہٹ کے ساتھ ہی طنز و مزاح کی صورت میں اس طرح بات کرتے تھے کہ جس پر وہ برس رہے ہوتے تھے اسی کو اندازہ ہوتا تھا کہ اس طنز و مزاح کا ہدف کون ہے۔ بہرحال ایک ایسا قرآن فہم اور معروف اسکالر ہم سے جدا ہو گیا، لیکن ان کا پیغام ہمارے پاس ہے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر ایک میں، اپنے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان، اپنے معاشرے میں قرآن فہمی کو عام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ خواتین و حضرات، حکیم امین الدین انصاری صاحب کا نام نامی اس میں گرامی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ جناب صدر، معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب کے ساتھ مجھے لاہور سے اسلام آباد جانے کا اتفاق ہوا، اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ 35 منٹ میں ان کی صحبت میں بیٹھا اور ان سے تبادلہ خیال ہوا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ملک میں اسلامی نظام کی بہت ضرورت ہے، تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جواب میں دیا کہ بھائی اس کے لیے ذہنی انقلاب کی ضرورت ہے۔ میں کام کر رہا ہوں، ذہن بدلیں گے، ذہنی انقلاب ہو جائے گا تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ مجھے یہاں خوشی ہوئی کہ مقررین نے جو اظہار خیال کیا اس میں وہ ذہنی تبدیلی مجھے نظر آئی، ذہنی تبدیلی آ چکی ہے۔ اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بچے موجود ہیں جو اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں ذہنی انقلاب آ جائے گا اور اسلام اس ملک میں نافذ ہو جائے گا۔ میں نے الفاظ کے ساتھ آپ سے اظہار چاہتا ہوں۔ محترم سجاد ملک صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ 1 منٹ میں میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے کی بات کر سکتے ہیں، تو میں استدعا کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ جناب سجاد ملک صاحب، سجاد قریشی صاحب، سجاد قریشی صاحب۔ جناب اصغر خالد اصغر صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں استدعا کروں گا کہ انہیں بھی اختصار کا کرینہ آتا ہے۔ آپ کا نام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت کم الفاظ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیات صدیوں میں کبھی کبھار پیدا ہوتی ہیں، اور عالم اسلام کا اتنا بڑا سانحہ کہ جن کی پوری زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ مسلم امہ کو اکٹھا کر دیا جائے اور مسلم امہ کو قرآن اور حدیث کے مطابق وہ روشنی دکھائی جائے کہ پھر سے عالم اسلام کا عروج اور مسلمت انسانیہ کی وہ عظمت بحال ہو جائے جس گہرائیوں میں پستی میں آج مسلم امہ پس رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا دل یقین کریں خون کے آنسو روتا تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے سب سے بڑی جو اہم بات بتائی جو سب میرے محترم ساتھیوں نے کہی کہ وہ جو جہالت تھی اور علم تھا وہ ان کا اولین ترجیح تھی کہ جب تک جہالت دور نہیں ہوگی دنیا کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ میں انہیں الفاظ سے ڈاکٹر صاحب کی یہ ریفرنس ہے، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ہمارے درمیان علامہ رانا فضل الرحمان نعیم صاحب موجود ہیں، جو سچی بات یہ ہے کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، پس منظر میں ان کا کام ہے، آج یہ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر اور حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بادہ کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساکی۔ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ ملک بھی تھے اور انسان بھی ایسے جن کی خوبیاں ان کی خامیوں پر حاوی تھی۔ انسان کتنا ہی حقائق پسند کیوں نہ ہو
वो अपनी तारीफ यहाँ तक कि खुशामद का भी ख़्वाह होता है। लेकिन डॉक्टर साहब की एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो उस शख्स की दिल से कदर करते थे जो उन्हें उनकी खामियों की तरफ तवज्जो दिलाता था। डॉक्टर साहब वफाओं के कायल थे, वो जफाओं का जवाब भी वफाओं से देते थे। तशद्दुद तो दूर की बात, वो किसी के दिल दुखाने के भी रवादार न थे। यहाँ तक के काफिर को काफिर कहने से इज्तिनाब करते थे। माफ करें मैं तो लंबी चिट, कोई बात नहीं। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग किसी की दुश्मनी को फरामोश नहीं करते और अच्छी बातें भूल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब किसी की बुराई को यकसर फरामोश करके सिर्फ एहसानों, नवाज़शों, करम फरमाइयों को याद रखते थे और सिर्फ अच्छी बातें ही याद रखते थे, मनफी बातें सुनने के लिए तैयार न होते थे। मेरा उनका साथ आज से 8-10 साल कब उस वक्त हुआ जब डॉक्टर साहब क्यूलरी ग्राउंड खालिद मस्जिद में दर्स किया करते थे और जुमा भी पढ़ाया करते थे। उनकी रिहायश उन दिनों ज़मान पार्क में थी। मैं हफ्तों उजागर का एडिटर था जिसमें डॉक्टर साहब का दर्स कुरान शाया होना शुरू हुआ। फिर जब डॉक्टर साहब कज़ाकी स्टेडियम के दीवाने खास में दर्स देने लगे तो माहनामा तदब्बुर कुरान का नाम रखने और उसकी इदारत की सआदत भी मेरे हिस्से में आई, जिसमें डॉक्टर साहब का दर्स कुरान शाया होता था। इस दौरान डॉक्टर साहब को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। जिस तरह दर्स व तदरीस में उनका लहजा मुनफरिद, सादा और दिलकश होता था, उसी तरह उनकी जिंदगी का आम रख रखाव भी मुनफरिद था। उनका कह कहा बहुत जानदार होता था। उस वक्त उनका चेहरा मजीद गोल होकर मजीद मुखबर हो जाता था। डॉक्टर साहब एक रोज टेलीफोन पर अपने घर पर सराइकी में गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैंने उनसे बाद में पूछा कि डॉक्टर साहब किस जुबान में गुफ्तगू करनी चाहिए? कहने लगे बात यह है कि सराइकी मेरी मादरी जुबान है। मेरी माँ ने अपनी गोद में बिठाकर जो बेशक वक्त गर्मा गर्म भी थी और ठंडी ठार भी थी, इसी जुबान में मुझे बेहद हिसाब दुआएं दी हैं और लोरियां सुनाई हैं। ये कहते उनकी बड़ी बड़ी आंखें डुबडुबाने लगी। कहने लगे मेरी माँ बड़ी सीधी सादी खातून थी, 11वीं शरीफ का खत्म भी देती थी। मैंने एक रोज कहा माँ ये क्या है, अगर कुछ देना तो अल्लाह के नाम का दो। कहने लगी चुप हो जा पुत्र, तेनू नहीं पता 11वीं दी न्याज ना दे तो मझ मर जाती। मैंने कहा अच्छा अम्मा इस दफा न्याज ना दोगी तो अच्छी बात है, अगर दोगी तो मझ मरेगी। तो कहने लगे तो उसने न्याज दे दी। तो मैंने कहा अम्मा ये क्या है? कहने लगी पुत्र रब जी रब ही जाने। डॉक्टर साहब उम्र में मुझसे 6-7 साल छोटे थे, 61 साल की उम्र में शहीद हुए, लेकिन अपने इल्म मकाम और मर्तबे में मुझसे बहुत आगे थे। इसके बावजूद मेरा बहुत एहतराम करते। जब मुझे अल्लामा साहब कहते तो मैं कहता डॉक्टर साहब मैं तो जाली अल्लामा हूँ, मैं बहुत तेजी से पढ़ने लगूँ, मैं तो जाली अल्लामा हूँ, आप मुझे मेरे नाम से पुकारें। तो कहते कि आपको शुमार बुजुर्ग साथियों और अखबार में होता है, लेकिन आप पर अल्लाह का सबसे बड़ा कर्म यह है कि उसने आपको कुरान और हदीस में इल्म अता किया है। आज से कई बार कबल जब उन्होंने सादिक प्लाजा में अपना सीरत एंटरप्राइज का दफ्तर खत्म करने का प्रोग्राम बनाया तो अपनी बेटी अजीजी बुशरा मुजाहिद और दामाद मुजाहिद हसन बोध कहने लगे कि भाई अब ये काम तुम लोगों ने मुकम्मल करना है। ये भी फरमाया हबीब साहब आप मेरे दोस्त हैं, ये भी फरमाया कि दर्स कुरान का सिलसिला भी खत्म नहीं होना चाहिए। मुझे वहां देखा तो बहुत खुशी का इजहार फरमाया। भाई हबीब साहब मुझे नहीं रोक सकते क्योंकि इन्होंने इकबाल का शेर पढ़ा हुआ है कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। भाई मेरे दरिया में तूफान कब आया है? मुझे वहां देखा तो बहुत खुश हुए। उनकी तफसीर मैंने दरम्यान में छोड़ दिया है जहां मेरी अपनी तारीफ। उनकी तफसीर अनवारुल कुरान 2 जिल्दों में है जो लोगों में बहुत मकबूल हुई। उसको दोबारा शाया करने के लिए उन्होंने इसकी नजर सानी का काम इस खाकसार के सुपुर्द किया। मुझे खुशी है कि मैंने उनकी जिंदगी में ही बहुत सा काम मुकम्मल किया। इसके अलावा उनकी मुतअद्दिद कीमती तसनीफात जिसमें कुरान आसान वजूद बेशुमार वो आपके पास लिस्ट होगी। ये सारा काम हाफिज मोहम्मद बिलाल जो आज जिन्होंने पूरा खूबसूरती के साथ हक अदा किया है,
तीन घेरे और मुजासन बोदल साहब जो अभी मुझे उठा के बाहर फेंकने वाले हैं, तीन घेरे निकलनी चल रहा है। मेरी वैसे बहुत इज्जत करते हैं, मैं भी उनको बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि काम बहुत अजीम वो शुरू किया उन्होंने। इसके अलावा कुरान हकीम की पारावाई तफसीर नूरुल हुदा के नाम से शाया हो रही है और अब तक 7 पारे शाया हो चुके हैं। इन्हीं सआदत बुजुर्ग बाजू रेस तालब खुदाए बख्शिंदा, ये बहुत लंबा सा मजमून रह गया है। सिर्फ एक बात ये है कि 7 मई को उनकी शहादत हुई, बस 2 लफ्ज हैं। मैंने उन दिनों उन्हें कई बार कहा कि डॉक्टर साहब, लोग आजकल कुरान सुनाने वालों के भी पीछे पड़ गए हैं, आप जरा एहतियात से काम लें। 1-2 बार जब मैंने ये बात की तो हमारे डॉक्टर मुर्तजा ट्रस्ट के कारकुन हाजी मोहम्मद अफजल साहब भी वहां मौजूद थे। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, लगता है आप अताउर रहमान साकिब की बात कर रहे हैं। मैं तो तब से इंतजार कर रहा हूं, वो खुशकिस्मत था जो आगे निकल गया और चंद रोज के बाद, सिर्फ चंद रोज के बाद उन्होंने अपनी मंजिल मुराद पा ली। मजमून बहुत लंबा था, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब से हमारा ताल्लुक जो है वो उन्होंने वो बेबाकी का है, उन्होंने गुस्ताखी पर मामूली बात की, अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे, बड़े बेबाक इंसान है। ख़वातीन और हज़रात, मैं बिला तमहीद आज के साहिब सदर जस्टिस मियां अल्लाह नवाज साबिक़ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से इस्तदा करता हूँ कि वो सदारती कलमात के लिए तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब के अहले खानदान और मुअज़्ज़ज़ सामीन, इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब के मुतल्लिक़ कुछ अर्ज करूं, एक बात की वजाहत करना मैं जरूरी समझता हूं। इस्लाम और मुसलमानों में मेरे ख्याल में फर्क है। इस्लाम वो मजहब है, वो असूल हैं, वो कदरें हैं जो तख्लीक आदम के बाद इंसानियत को दी गई। आदम से लेकर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिंदगी गुजारने, अमन और आष्टी कायम करने, अजमत इंसानियत के असूल, रहम और सजा, अदल कि वो सारी इखलाकी कदरें जो एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को दी गई हैं, उनका नाम इस्लाम। और इस्लाम इस वक्त न नज़ूल में है न पहले था। इस्लाम मार्च में, मुसलमान जरूर कहीं खराब है, मुसलमान सल्तनतें बुरी हालत में हैं, वो कुव्वतें जो बज़ाहिर इस्लाम की मुखालिफ हैं वो उन पर गालिब हैं, लेकिन इस्लाम मगलूब नहीं। हमारी वो कौमें, हमारे वो लोग जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, चाहे वो मिस्र में है, चाहे सऊदी अरेबिया में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे इंडोनेशिया में है, वो मगलूब है। इस्लाम बज़ाहिर मजहब, इस्लाम अल्लाह की हिदायत के तौर पे इस कुर्रा अर्ज पे बढ़ रहा है। आज आप देखें, बड़ी तादाद में यूरोप में लोग मुसलमान हो रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग अमेरिका में मुसलमान हो रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग अफ्रीका में मुसलमान हैं। गर्ज है कि कोई दुनिया का कोना नहीं है जिसमें हर आने वाला दिन और हर चढ़ता हुआ सूरज किसी दूसरे मुसलमान की इजाफे की खबर नहीं देता। इसलिए मैं हिम्मत के साथ और अपने अकीदे के साथ सब भाइयों को यह अर्ज करूंगा कि इस्लाम पर कोई मकाम नहीं आया। इस्लाम की रवादारी, इस्लाम की मोहब्बत, इस्लाम की मसावत
इस्लाम की वो कुव्वतें, वो कदरें जो उसने हमें तफवीज की हैं, वो हमेशा बढ़ रही हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उसके दायरे में आने वाले लोग बदल रहे। इस्लाम विरासत नहीं है। मैं आपको यही अर्ज करूंगा कि आप इस्लाम के मुसलमान खानदानों की औलाद हैं, इसको अपना ले, वरना दूसरे अपना लें। और आप देखें, तातारी मुसलमानों पर गालिब आए, मुसलमानों पर गालिब आए, इस्लाम पर गालिब नहीं आए। और तातारियों ने इस्लाम कबूल कर। आप इस्लाम दुनिया के किसी खुद किते में देख लें कि आज क्या सूरत हाल है। ये एक मेरी मुख्तसर बात थी, लेकिन मैं दूसरी बात जो आपको अर्ज करूंगा वो ये है कि मैं और डॉक्टर साहब, हमारा बहुत छोटी उम्र से ताल्लुक था। एक ही शहर में पले, एक ही शहर में पढ़े। मैं दूसरे डिसिप्लिन में चला गया, डॉक्टर साहब सीएसपी करके एक अफसरों की जमात में शामिल हो। अब आप मुलाजा फरमाइए, जो बात आपको सोचने की है, समझने की है कि शैतानी कुव्वतें कौन सी हैं। शैतान ने किस वजह से लास्ट डे या डे ऑफ रिसरेक्शन तक अल्लाह मियां से मोहलत मांगी। वो है फिरौनियत, वो है जबरूत, वो है गरूर, वो है अदम मसावत। उसने कहा कि आदम को तो आपने एक ऐसी मिट्टी से पैदा किया जो सही नहीं है। कुरान के लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा मौलाना मौजूद ने क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है, आदम को वाज क्रिएटेड फ्रॉम ए प्यूट्रेड क्ले, और मैं I was created out of smokeless fire. These are the words given in Holy Quran. और मैं तेरी इस तखलीक को जो कि ऐसी मिट्टी से बनाई गई है उसके सामने सिजदा करूं। तो हुक्म हुआ कि तेरे गरूर की वजह से, तेरी फिरौनियत की वजह से, तेरी जबरियत की वजह से तू रांदा दरगाह हुआ और तू सारी दुनिया जलील ख्वार है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस पर गहरी नजर रखने की जरूरत है। गहरी नजर क्या है कि शैतान क्या है। शैतान नाम है, शैतान नाम है गरूर का, शैतान नाम है जबरियत का, शैतान नाम है नफ्स पर फख्र करने का, शैतान नाम है उन कुव्वतों का जो मसावात के मुखालिफ है, जो रहमत के मुखालिफ है, जो तशद्दुद के हामी है, जो अपनी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आज मैं यही अर्ज करूंगा कि डॉक्टर साहब उन कुव्वतों के साथी थे, उन कुव्वतों के हामी थे, उन कुव्वतों पे अकीदा रखते थे जो शैतानी जिबिल्लतें नहीं है। हजूर वाला की, हजूर रसूल मकबूल की एक हदीस मैंने पढ़ी और बहुत कुछ सीखा। हजूर ने एक दफा फरमाया कि मेरा शैतान मेरे खून में गर्दिश करता है, मेरा शैतान मेरे खून में गर्दिश करता है। जिस खून में जबरत होगी, जिस खून में फिरौनियत होगी, जिस खून में फ्यूडलिज्म होगा, जिस खून में बराबरी नहीं होगी, बाखुदा वो इस्लाम नहीं। और उसकी सबसे मिसाल रसूल मकबूल ने तबलीग के साथ दी। रसूल मकबूल ने वह फरमाया, हजरत फातिमा ज़हरा ने, लख्ते जगर ने, जन्नत की सरदार ने उनसे फरमाया कि अब्बा मेरे घर में मेरे पास काम करने वाला आदमी नहीं है, काम करते करते मेरे हाथों में दर्द होता है और मेरे हाथ सूज जाते हैं। हजूर ने फरमाया 2 वर्शंस हैं,
एक वर्शन ये है कि हजूर ने पूछा कि तेरे खाविन की तनख्वाह कितनी है? उन्होंने कहा इतनी है। कहते आप तो नौकर नहीं रख सकते। दूसरी वर्शन नहीं रख सकते। दूसरी वर्शन ये है कि हजूर ने खातून जन्नत को कहा कि फातिमा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए नौकर का बंदोबस्त करूं और असहाब सुफा भूखे रहे? बाखुदा ये इस्लाम। इन कदरों को जिन कौमों ने बगैर इस्लाम को कबूल किए अपना लिया, वो सरखरू हैं। आज मुसलमान दुनिया में आपके बच्चे, आपकी बीवियां जिस नौकर से मुलाजमत करवाती हैं उसको सिर्फ 2000 रुपए दे देते। ये इस्लाम है। सिर्फ आप मुसलमान बन के इस्लाम का नाम लेवा रहेंगे। एक जगह एक तरफ 400 मुरब्बा जमीन है, एक तरफ एक आदमी को खाना पीना नसीब नहीं, एक तरफ मर्सिडीज के वो है, एक तरफ क्या है? मेरे भाई, इस्लाम से मैं डॉक्टर साहब के साथ भी जब भाई की तरह कोई बात होती थी तो मैं उनसे यही बात अर्ज करता था। आज वही आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। जब तक आप कदरों को आम नहीं करेंगे, इस्लामी कदरों को आम नहीं करेंगे, इस्लामी मसावात को आम नहीं करेंगे और इल्म बाअमल नहीं करेंगे, उस वक्त इस्लाम आपसे दूर होता जाएगा और सिर्फ आप खाली खोली इंसान रहेंगे जिसमें फिरका परस्ती होगी, जिसमें तशद्दुद होगा, जिसमें एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने की सकत नहीं होगी और उसके फिर नताइज भी होंगे जो आज इस्लामी दुनिया पे, मैं इस्लाम की बात फिर भी नहीं कह रहा हूं, इस्लामी दुनिया पर नाफिज। खैर, मैं शायद जज्बात में कुछ बातें और कह गया हूं। मैं दो चार वाक्य अपने दोस्त के मुतल्लिक अर्ज करके और आपसे इजाजत लूं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि डॉक्टर साहब इस ऐसी क्लास में भर्ती हो गई जिसके पास की पूरी कुव्वतें होती, वो सीएसपी क्लास थी, हुकूमत भी उनकी, ताकत भी उनकी। यहाँ असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भर्ती हो गए। मैं भावलपुर में दोनों भी वकालत किया करता था। एक दफा मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो परेशान थे। कुछ देर बाद कोई बात उन्होंने हमसे नहीं की, कुछ देर बाद पता की कि उस वक्त के वजीर आजम के एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर पर उन्होंने एतराज लगाए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें ये पैसे अख्तियार करने का कोई हक नहीं। पैसे दौलत अवाम की है और ये तुम्हारे पास ट्रस्ट है। ये वो पहला अफसर था जिसने इस्लामी कदरों के मुताबिक उस वक्त के हाकिम को, जिस पर पूरी रियासत की कुव्वत मौजूद थी, ये एतराज लगाया। और फिर क्या हुआ कि वो सीएसपी का अफसर, उसको क्लास छोड़नी पड़ी, मुल्क छोड़ना पड़ा और सऊदी अरब में पनाह लेनी पड़ी। शायद ये वाकया ना होता तो आज डॉक्टर गुलाम मुर्तजा के रेफरेंस में हम उन्हें आलिम दीन के नाम से ना जानते। खुदा की हर बात में मसलियत होती है। मदीना यूनिवर्सिटी पहुंचे, अरबी में कुरान के इल्म को अच्छी तरह पढ़ा और पढ़ने के बाद वो डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तजा से डॉक्टर गुलाम मुर्तजा हो। वो किन हालात में पाकिस्तान आए, शायद मेरा अंदाजा है, शायद मुझमें मैं तौसीक करने का काबिल नहीं हूं कि मेरी भी आदत थी, मैं कोई पर्सनल मामलात उनसे कम ही पूछता था। दोस्त थे, भाई थे। आज उनके बेटे बेटियों को मैं कहने के लिए मुझे इस्तेहकाक है कि ये मेरी बेटियां हैं।
वो उनके वालिद से ताल्लुकात है, फिर उनसे मेरे वालिद के ताल्लुकात है, उनके ताल्लुकात है, उनमें मेरे ताल्लुकात है। आज तो खैर उनके ताज़ती रेफरेंस में आया हुआ, खुद मुझे अपनी जिंदगी का पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अफगान जिहाद में लोगों को इस्लामी कदरें सिखलाने के लिए तशरीफ ले और फिर पाकिस्तान के हो रहे, फिर उन्होंने वापस जाना गवारा नहीं किया। यहां भी किसी आदमी ने एक बहुत अच्छी बात की, जहन से नाम मेरा उतर गया उनका, कि वो मुस्कुराहट में तंज बखेरते थे। वो यहां इस्लामी कदरों की बात करते रहे, फिक्री इंतशार की नहीं, वो फिरकों की नहीं, वो उन बैनुल अक़वामी कदरों की, वो उन आलमी कदरों की, उन यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करते रहे जो आदम से लेकर आज तक अल्लाह का पैगाम हम पर आता रहा। उन्होंने कहा इस्लाम में बादशाह की कोई गुंजाइश नहीं, और कहा मशावरे बैनाम, हमारी हुकूमत मशवरे से होती है। इस्लाम में मैं का लफ्ज नहीं है, मैं तो सिर्फ खुदा का नाम। और जब लोग खुदा बनने की कोशिश करते हैं तो यहां वो फितना और फसाद फैलाते हैं। यही बात उन्होंने की। कुछ लोग कहते हैं कि सऊदी अरेबिया में भी उनका टीवी बंद हो गया, उन पर टीवी भी की वो खिलाफत का नाम क्यों लेता है। उन्होंने यहां भी अपने अंदाज में, मीठे अंदाज में, मैं आज भी कहता हूं कि वकला के डिसिप्लिन में एक बरोही, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, दलाइल इस तरह देते थे जैसे शहद कानून में घुल रहा। आप उनकी बात माने या ना माने, लेकिन ही वाज सिंपली हनी, जैसे शहद की नहर बह रही। डॉक्टर साहब भी बिल्कुल इसी तरह उन कदरों की तफसीर, उन कदरों की तशरीह, उन कदरों का लोगों के पास कम्युनिकेशन बिल्कुल शहद की तरह कर रहे। मैं आज भी कहता हूं आपकी खिदमत में कि उनका बदबख्त कातिल जो भी है वो कोई मजहबी नहीं था, वो उन कुव्वतों में से था जिसको शैतानियत का नाम दिया गया। और ये मेरे दोस्त डॉक्टर बिलाल ने एक बात की, मैं शायद उनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूं। ये शैतानियत और इंसानियत, हजरत आदम इंसानियत के बाप थे, नुमाइंदा थे, और शैतानियत ये इसका बाप शैतान था जिसने खुदा का हुक्म मानने से इनकार कर लिया। वो कुछ शैतानियत का नुमाइंदा है, और शैतानियत क़यामत तक रहेगी, क्योंकि खुदावंद करीम ने उसको मोहलत दे दी कि वो डे ऑफ रिसरेक्शन तक। आज डॉक्टर साहब हमें नहीं है, लेकिन भाई आदम की कदरें तो हमारे पास मौजूद है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके आखिरी पैगंबर थे, पहुंचाने वाले, वो भी आपके पास मौजूद है। ये आपका काम है, या उनको चुन लें या उनको चुन। फिरानियत और मोहब्बत इकट्ठे नहीं रह सकते, आपको इनमें से कुछ ना कुछ चुनना पड़ेगा। मैं और वो दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैं उस वक्त शायद अदालत आलिया के मनसब पर सरफराज था, वो उनको बच्चों ने बुलाया हुआ था, तो उन दिनों भी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें, वो आखिरी बातें शायद मैंने उनसे सुनी और वो आज तक याद है। उन्होंने कहा कि इस्लाम उखवत का, मोहब्बत का, रवादारी का अलम बरदार है। वो दहशत
نہیں پھیلاتا, وہ وائلنس نہیں پریچ کرتا. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے پہلے بھی آئی, لیکن میں دوسرے معنوں میں ان کی مثال عرض کروں گا کیونکہ اس وقت قریب ہونے کے قریب ہے. میں نے شاید وہ جو حدود و قیود متعین تھی 5 منٹ کی, ان سے بھی میں نے ٹرانسگریس کر لیا ہے. وہ مثال انہوں نے فرمائی, وہ کانوں میں گھولتی رہتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی رواداری اور اسلام کی محبت اور اسلام کی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت واقعہ طائف ہے. طائف میں جب گئے, ابھی اسلام کی قدریں پھیلی نہیں تھی, لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. وہ قوتیں جو شیطانی قوتیں ہوتی ہیں, انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ نالین مبارک ان کی خون سے بھر گئی. تو ایک آدمی نے ان کو کہا, یا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. جیسے پہلے پیغمبروں نے ان حالات میں بد دعا کی کہ ان پر قہر نازل ہو, آپ بھی قہر نازل کی دعا کر لیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں قہر کی تو آپ مانگ لوں اور نسل انسانیت ختم ہو جائے, تو پھر میرا پیغام کون سنے. یہ تھی شان پیغامبر کی, یہ تھی شان آخری نبی کی, اور یہ تھی شان برداشت کی, اور یہ تھی شان دوسرے کے کو تکلیف نہ پہنچانے کی, اور یہ تھی شان جس نے کہا کہ ہم حال کا وقت جو ہے نا, میرا وقت وہ کہتے ہیں بالکل ختم نہیں ہوا, لیکن حال کا ختم ہو گیا ہے. اور آپ پتہ ہے یہ پیسے والی قوتیں ہیں, یہ آپ سے پھر پیسے مانگیں گے. تو میں آپ کو یہی بات عرض کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بھائی تھے, آپ چلے گئے. وہ جو رحمت کا, محبت کا, پیار کا درس آپ نے دیا تھا, انشاءاللہ آپ کا خاندان اس کو آگے بڑھائے گا, اور ہم بھی آپ کے بھائی ہونے کے سلسلے میں آہستہ آہستہ جتنا ہو سکتا ہے ان کا ساتھ ہے. بہت بہت مہربانی. خدا بن تعالیٰ, خدا بن کریم ان کو اپنے پاس اتنے مدارج دے جتنے مدارج ان کو مل سکتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اب اجازت لوں.